ನಮಸ್ಕಾರ. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಎರಡು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮ. ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್. ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಜಲ ವಿವಾದ ಕುರಿತು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ. ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ. ದೇಶೀಯ ಕರಕುಶಲ ವಲಯದ 26ನೇ ಹುನಾರ್ ಹಾತ್ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಚಾಲನೆ. 31 ರಾಜ್ಯಗಳ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಲೆಗಳ ಅನಾವರಣ. ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ದೇಶದ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಭಾರತದ ನೆರವು. ಜಂಟಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಜಾರಿ. ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಕೇಂದ್ರದ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ, ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈ, ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ರವಿ ರಾಘವನ್ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿವಿಧ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬಜೆಟ್ ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿಧಾನ, ಔದ್ಯಮಿಕ ವಲಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದರು. ಬಳಿಕ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಕೋವಿಡ್ ಸಂಕಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದು, 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಪೂರೈಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ವಲಯಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ. ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. Different kind of support post the pandemic. Vaccine is a classic example of how the private sector in India has stood up to strengthen the soft image of India as a global friend rather than anything else. Today we have sent vaccines to over 100 countries. And that message that the vaccine development, vaccine research, vaccine scaling of the production, depending on the demand, which is now obviously expanding by the minute. That shows what inherently India can contribute. Private sector with the support of government, and both together addressing a very important life-saving approach and life-saving intervention. And that exactly is the underpinning in the budget, wherein we are very clearly saying India's growing and aspiring needs, aspiring demands across various sectors cannot be served just by a government, cannot be just served by both the central government and the state governments put together. The most important component or input which is required here is the participation of the private sector. Unless the private sector is energized enough, unless the private sector is facilitated enough, India is just losing a very big opportunity to be, taking the example of vaccine, to be a world leader with that specific India touch, which is more humane, which is more bringing everybody together, which is peaceful, and which actually wishes that the world progresses for everybody's good. ಸಂತ ಗುರು ರವಿದಾಸ್ ವಿಶ್ವ ಮಹಾಪೀಠದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧಿವೇಶನ ದೆಹಲಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನದಲ್ಲಿಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಅಧಿವೇಶನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ರವಿದಾಸರ ತತ್ವ ಚಿಂತನೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದರು. ಸಂತ ರವಿದಾಸರು ಸಮಗ್ರ ಮಾನವೀಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದು, ಮಾನವ ಕಲ್ಯಾಣವೇ ಅವರ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿತ್ತು. अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उनकी उम्र की जो सीमा थी वो सीमित नहीं थी. उन्होंने कई पीढ़ियों को अपना मार्गदर्शन दिया. मैं जब गुरु रविदास जी के जीवन दर्शन, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों और उनकी प्रासंगिकता पर विचार करता हूँ
तो मुझे ये देखकर प्रसन्नता होती है कि सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समता तथा बंधुता के हमारे जो संवैधानिक मूल्य हैं, उनके आदर्श भी श्री गुरु रविदास जी के उपदेशों से तालमेल खाते हैं। हमारे संविधान द्वारा सुनिश्चित समता का अधिकार, अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूल अधिकार भी संत रविदास के आदर्श समाज की ओर देशवासियों को आगे ले जा रहे हैं। इसी प्रकार आधुनिक भारत की शासन व्यवस्था की दिशा बताने वाले हमारे संविधान में उल्लिखित अनेक नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट कहते हैं, उनके बारे में भी गुरु रविदास द्वारा सुझाए गए मार्ग का अनुसरण किया गया है। ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಮತ್ತಿತರರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳು, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತಿತರ ಪ್ರಮುಖರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನಾ ವಿಭಾಗದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾನೂನುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರೈತರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಸಭೆ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. कि बस अब से कुछ ही देर बाद जो है वो पार्टी की बैठक एनडीएमसी सेंटर में आयोजित हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत कर रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता जेपी नड्डा कर रहे हैं। बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, सह प्रभारी और राज्यों के महामंत्री संगठन को खास तौर पर आमंत्रित किया गया है। कई राज्यों के चुनाव से ठीक पहले ಕೃಷ್ಣ, ಕಾವೇರಿ, ಮಹದಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ನದಿ ವಿವಾದಗಳ ಕುರಿತು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದರು. ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣಗಳು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ನಾವದಗಿ, ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ಮೋಹನ ಕಾತರಕಿ, ಎಂವಿ ರಘುಪತಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಕೇಶ್ ಸಿಂಗ್, ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅಸ್ಸಾಂ ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಸ್ಸಾಂನ ದೇಮ್ಜಿಯ ಸೀಲಾಪತಾರ್ ಬಳಿ ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ವಲಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಹೂಗ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇರಿ ಪ್ರಮುಖ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶೀಯ ಕರಕುಶಲ ಮತ್ತು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ 26ನೇ ಹುನಾರ್ ಹಾತ್ ಮೇಳವನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ದೆಹಲಿಯ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ದೇಶದ 31 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕರಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 20 फरवरी से 1 मार्च 2021 तक चलने वाले इस हुनर हाट का जायजा लेने आए दाल बाटी और ಇದೇ चूरमा ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಲೆಗಳು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ದೇಶದ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳ, ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕರಕುಶಲ ಕಲೆಗಳು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಮುಖ್ತಾರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ನಖ್ವಿ ಮತ್ತು ಬಂದರು, ಹಡಗು ಹಾಗೂ ಜಲಮಾರ್ಗ ಸಚಿವ ಮನಸುಖ್ ಮಾಂಡೋವಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಗಣ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. अब हनी हंटर ये गांव में बनता है। हनी हंटर आया कि नहीं? इस बार आया है। एक से एक कलाएं आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि परिवार के सदस्यों को भी इसको लाकर आप दिखाइए। हमारे परिवार के लोग भी आएंगे इसे देखने के लिए। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि देश की विविधता में एकता के दर्शन कराता ये हुनर हाट
ಈ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಲಾ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. व्यापार और कारोबार के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण आ रहे दर्शकों के अनुसार इस तरह के आयोजन देश के किसानों और क्राफ्टमैन कलाकारों के लिए बाजार उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को मजबूत ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿಸ್ತರಣೆ, ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಜೈಶಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಅವರು ಭಾರತ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ದೇಶದ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ $1.2 ಬಿಲಿಯನ್ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ವಸತಿ ಯೋಜನೆ, ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಯೋಜನೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನಿರ್ಮಾಣ, 34 ದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಂಟಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದಾಗಿ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಜೈಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಹಲವಾರು ಮಹತ್ವದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ. has been finalized and I believe will be signed tomorrow. This will bring tangible benefits to the people of Addu and transform lives and livelihoods in the south of Maldives. India is indeed honored to partner with Maldives in the prestigious Greater Malay Connectivity Project, the largest connectivity project ever in the Maldives. Other projects like water and sanitation for 34 islands across the archipelago, Hanimadu Airport expansion, development of the Gulifalu Port, cricket stadium at Hulumhale are all progressing well. Needless to say, these projects will conform to the hallmarks of Indian development cooperation, which are transparency, full participation and ownership of the host country and competitive pricing. ಇಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾತೃಭಾಷಾ ದಿನ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಈ ವರ್ಷದ ಘೋಷವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭಾಷೆ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಾತೃಭಾಷೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಲೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ IGNCA ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ 4 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ವರ್ಚುವಲ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾತೃಭಾಷಾ ದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎಂ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಭಾಷಾ ಪ್ರೇಮ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವೈವಿಧ್ಯ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕೇವಲ ಸಂವಹನ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿರದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆಯುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಆಡಳಿತದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಉತ್ತೇಜಿಸಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾದ ವಾಸ್ತವ ಗಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆ ಬಳಿ ನಿನ್ನೆ 10ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಭಾರತ ಚೀನಾ ಕಮಾಂಡರ್ ಮಟ್ಟದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಿತು. ಸೇನಾಪಡೆಗಳ ಹಿಂತೆಗೆತ ಮತ್ತಿತರ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಭಾರತೀಯ ಭೂಸೇನೆ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಪೀಪಲ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆರ್ಮಿ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಿತು. ಸೇನಾಪಡೆ ಹಾಗೂ ITBTಯ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪೂರ್ವ ಲಡಾಖ್ನ ವಲಯದ ಗೋಗ್ರಾ ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇನೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಕುರಿತಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಪ್ಯಾಂಗಾಂಗ್ನ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಸೇನೆ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ YK ಜೋಶಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ ಕಮಾಂಡರ್ ಮಟ್ಟದ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಟಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಕೃಷಿ ಸಚಿವ BC ಪಾಟೀಲ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಾಪ್ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಭವನ ಸಮೀಪ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ನೂತನ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ದನ್ನೂರಕೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಚಿವರು ಈ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆ ಮಾದರಿಯ ನಾಟಿ, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಿಂಪರಣೆ, ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ರಾಶಿ ಮಾಡುವುದು,
ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಏರಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ಖುದ್ದು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ್, ಸಂಸದ ಭಗವಂತ್ ಖೂಬಾ, ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು, ಕೃಷಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರೈತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮಂಟಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಳಿಕ ಸಚಿವ ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾವಯವ ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾದರಿಯ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರೈತರು ತಮ್ಮ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಆ ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾವುದೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಅವರು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈ ತುಂಬಾ ಬಂಗಾರ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಾನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ, ಏನಮ್ಮ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ನೀನು, ಇಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು? ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 35 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬೆವರನ್ನ ಸುರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಬಂಗಾರ. ನಾನು ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ದಯಾನಂದ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಚಿವರು ಕಬ್ಬಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇನ್ನುಳಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ದಾಗ ಇಟ್ಕೊತಾ ಅಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ರೈತನ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಂತೂ ಅತಿ ಖುಷಿ. ಮಂತ್ರಿಗಳು ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೆ ನಾನು. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಗಳಗೆರೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಗೋಡಂಬಿ ಬೆಳೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೇಷ್ಮೆ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಆರ್ ಶಂಕರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆವಿ ನಾಗರಾಜ್, ಹೊಗಳಗೆರೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಗೋಡಂಬಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ರೈತರೊಬ್ಬರ ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರಳಿ ಸೀಬೆಹಣ್ಣು ಬೆಳೆ, ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಸಚಿವ ಆರ್ ಶಂಕರ್ ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಗೋಡಂಬಿ ಬೆಳೆ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ರೈತರ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ರೈತರ ಒಂದು ಆದಾಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ. ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಂಗನೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಕಣ್ವ ಡಯಾಡುಕ್ಸ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಅವರು ಹೊಂಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇಲ್ಲೂ ಸೇರ್ತಾರೆ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಾನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಮೊದಲೇ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಶಾಲೆಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ತಾವು ಓದಿದ ಹೊಂಗನೂರಿನ ಶಾಲೆಯ ಋಣ ತೋರಿಸುವ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಹಂಬಲದಿಂದ ವೆಂಕಟಪ್ಪನವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ನಾನು ಈ ಶಾಲೆನ
ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆನ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೊಂದು ರೀತಿ ನಾನು ಋಣ ತೀರಿಸೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಂತ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ DDPಗಳು ಅವರೊಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಬೇಕಿದು. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪನವರ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಏನಿದೆ ಆ ಮೇರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಶಾಲೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ, ನಾನು ಓದಿದ ಶಾಲೆ ಇದು. ಮಕ್ಕಳು LKGಯಿಂದ PUC ವರೆಗೆ ಓದಲು ಎಲ್ಲ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು 10 ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬಳಸೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಶಾಲೆನ ಸರ್ವತೋಮುಖವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರಮ್ LKG ಟು PUC ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ. ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ H5N8 ಜ್ವರದ ವೈರಾಣು ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಘಟನೆಗೆ ರಷ್ಯಾ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಣ್ಗಾವಲು ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ರೋಸ್ಟೋಟ್ರೈಬ್ಯಾಡ್ಜರ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅನ್ನಾ ಪೋವೋವಾ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಒತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸೋಂಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ರಷ್ಯಾದ ಕುಕ್ಕುಟ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ 7 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿ ಜ್ವರ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸೋಂಕಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಸಂತ ಕವಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾಹಿತ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕಲಾವಿದರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ತನ್ನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಜಾತಿ ಹೀನನ ಮನೆಯ ಜೋಡಿತ ಹೀನದೆ ಜಾತಿ ವಿಜಾತಿ ಸರ್ವಜ್ಞನೆಂಬುವನು ಗರ್ವದಿ ಸಚಿವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್ ರಂಗಪ್ಪ, ಮಹನೀಯರ ಜಯಂತಿಗಳು ಅವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ, ಐಕ್ಯ ಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ಆ ಸಮುದಾಯದವರು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ರಟ್ಟೆಹಳ್ಳಿಯ ಮಾಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಜಯಂತಿಗೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಚಿವರು ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಈಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶಯದಂತೆ ಈ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನಾವು ಮಾಸೂರಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 14,264 ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಸೋಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 1,991,651ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,45,634 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡ 1.32ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಒಟ್ಟು 1,06,89,715 ಮಂದಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದು, ಚೇತರಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡ 97.25ರಲ್ಲಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 1,56,302 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡ 1.42ರಷ್ಟಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 1,10,85,173ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ಮನೋವಿಕಾಸ ಹಾಗೂ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಗೊಳಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಡೈಸ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ.
ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಆಡುವ ಆಟದ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಫಲ್ಗುಣ ಅವರು ನಿಸ್ಸೀಮರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಟಿಕೆಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಅವರು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್ ಡಿಡಿ ನ್ಯೂಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಫಲ್ಗುಣ. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಟಿಕೆ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ತಯಾರಿಸಿರುವ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ, ಸಿಂಧು ನದಿ ಕಣಿವೆಯ ನಾಗರಿಕತೆ, ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿಸುವ ಆಟಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ವಿಕಾಸಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ನಾವು ತಯಾರಿಸುವ ಆಟಿಕೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರಕಿದೆ ಎಂದರು. Almost 2 years in that, the reason why we set up our company is because of Yuddha Bhumi. Indian game of war, Indian war, history of India is written based on battlefields and wars. So adrinda snippets ella tagondu different kingdoms, different empires, history bits and pieces tagondu betrayal ante, winning, leadership, ಎಲ್ಲಾನು ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ವಾರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಈ ಗೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗೇಮ್. ಅವರೊಂದು ಮನು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಗೋಪಾಲ್, ಫಲ್ಗುಣ ಅವರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟಿಕೆ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು. ನರ್ಲಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಪಂಚಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಆಗದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಡೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೇನು ಡಿಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಜಯನಗರದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಲೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಿನ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕುಸುರಿ ಕಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರೆತ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಕಿನ್ನಾಳ ಕಲೆಯು 15 ಮಂದಿ ಚಿತ್ರಗಾರರ ಕುಟುಂಬದವರು ದೆಹಲಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೊಂಬೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕಿನ್ನಾಳ ಕಲೆಯನ್ನೇ ಬದುಕಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರಗಾರ ಕುಟುಂಬದವರು ಮರದ ಬೊಂಬೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಕುಸುರಿ ಕಲೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಡಿಡಿ ನ್ಯೂಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೊಂಬೆ ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಭಾಗಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಾರ, ನಾನು 5 ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದು ಅವರಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಈ ಕಲೆ ಸಿದ್ಧಿಸಿದೆ. ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳು, ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮರದ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ತಯಾರಿಸಿದ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದು ಮಾರಾಟಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲವಾದ ವಾತಾವರಣವಿದೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು. ಬಸವಣ್ಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಿಂತು ಬಸವಣ್ಣ, ಕುಂತಿದ ಬಸವಣ್ಣ, ಕುಂತ ಸಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕ ಆಂಜನೇಯ, ಅಂಬಿಗಲ್ ಕೃಷ್ಣ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮ, ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್. ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಜಲ ವಿವಾದ ಕುರಿತು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ, ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ.
ದೇಶೀಯ ಕರಕುಶಲ ವಲಯದ 26ನೇ ಹುನಾರ್ ಹಾತ್ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಚಾಲನೆ. 31 ರಾಜ್ಯಗಳ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಲೆಗಳ ಅನಾವರಣ. ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ದೇಶದ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಭಾರತದ ನೆರವು. ಜಂಟಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಜಾರಿ. ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್. ನಮ್ಮ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನೀವು ಡಿಡಿ ಚಂದನ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲೂ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಸಂಜೆ 4:30 ಡಿಡಿ ಚಂದನದಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.